అలాగే ప్రజెంట్ అయితే మన నెల్లూరు రొట్టెల పండుగ ఘనంగా జరుగుతారు కదా. ఆ రొట్టెల పండుగ ఏర్పాటు ఎలా చేస్తాం మనం చూద్దాం వచ్చినాం. ప్రజెంట్ అయితే మనం దర్గాలో ఉన్నాం. ఏదైతే మన సైట్ అట్టుకుంటూ వెళ్ళి ఏర్పాటు ఎలా జరుగుతుంది ప్రజెంట్ అయితే పైపు లోపలికి వెళ్ళి గాయస్ ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఇక్కడైతే నేను రన్నింగ్ చేసేవాడిని. ఈ ప్లేస్ మొత్తం ఇక్కడ టెంట్లు అయితే పెట్టేశారు. సో లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకైతే తెలియదు. సో దేనికోసం వేసినా కూడా नाकైతే అంత ఐడియా లేదు. हमारे पास सभी आइटम है, घड़ी है, लेडीज की घड़ी है, जेंट्स की घड़ी है, बच्चों का चश्मा है, ब्लूटूथ है, दीवार वाल है, वॉकमैन है और ये से चलने वाले स्पीकर है बड़े बड़े और साइड में बहुत बड़ी तेल भी लगा है। साइड में वो ग्लास है, इसमें ये क्या मोटरसाइकिल के पास यूज कर सकते हैं, अभी डेली यूज भी कर सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। అయితే ఎలా ఉంది సూపరా? మళ్ళీ వచ్చి తీసుకొని కంపల్సరీ ఇస్తారా? థ్యాంక్ యూ బాయ్. वेलकम सर. థ్యాంక్ యూ. గాయస్ ఇంకా చూడండి, మనకు బొమ్మలు అయితే ఉన్నాయి చిన్నపిల్లలకు సంబంధించినవి. గాయస్ ఇక్కడైతే మన చిన్నపిల్లలకు సంబంధించి చాలా రకాల బొమ్మలు కానీ పెట్టుకోవడం కానీ అలాగనే మనకు ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ సంబంధించిన పెయింటింగ్స్ అని ఉన్నాయి మనకైతే. ఇంకా అయితే ఇక్కడ ఒక షాప్ ఓనర్ అయితే ఉన్నారు. వీళ్ళు ఆదిలాబాద్ నుంచి వచ్చారంట మనకు. సో ఈ పెట్టుబడులు అన్ని వీటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ప్రైస్ అనుకున్నాను మనకు. మీకు అన్నీ చెప్తున్నా प्राइस का प्राइस कितना मिलता है, क्या क्या मिलेगा इसमें? हर आइटम आपको 100 रुपीज से 120 तक मिल जाएगा. ओके. जो बच्चों के खिलौने हैं वगैरह, ये जितने भी आइटम है पूरे 100 रुपीज में वन पीस है. ओके. 100 रुपीज हर ईच आइटम, सब आइटम जो है ये 100 रुपए में. ये भी 100 है? ये भी 100. इतना बड़ा लो आप, इससे बड़ा देंगे तो भी आएगा. गाइस ఇది మన 100 రూపీస్ ట్యాకింగ్ ఉంది నాకైతే చెప్తుంది. ఇది ఇవన్నీ మన 100 రూపీస్ కే అంట. ఇవి सभी 100 ये सभी 100 है. जितनी गाड़ी है तो ये बड़े बड़े जेसीबी है बच्चों के लिए. स्कूल के अभी छुट्टियां खत्म है. ओके. ये भी है बच्चों के लिए, फ्रूट्स वगैरह जो रखने के लिए घर पे, ये डब्बी वगैरह सब खिलौने बच्चों के लिए. मिनिमम रेट में 100 रुपए में से बहुत सी जगह नहीं है, लेकिन हम इतने दूर से आए हैं आदिलाबाद से, इसलिए हम फर्स्ट टाइम आए. भाई कोई रिटर्न नहीं जाना, इसलिए सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो देना चाहिए. इसलिए हर आइटम, ये बच्चों की बुट्टियाँ वगैरह जो है, वाटर बॉटल एकदम अच्छी क्वालिटी की वाटर बॉटल है, इस हल्की भी नहीं है, स्टैंडर्ड प्लास्टिक है. ये भी सिर्फ आपको 100 रुपए तक आ जाती है. ये भी 100 गाइस మనకైతే 100 రూపీస్ అన్న వాటర్ బాటిల్ तक आता. మనకు అమేజింగ్ నిజంగా. 100 రూపీస్ అంటే మనం బయట తీసుకొని డీమార్ట్ లో దాన్ని 300 అలా ये फुटबॉल है, ये भी अच्छे क्वालिटी का, ये 200 रुपीज तक आता. आप 200 अगर मार्केट में देखे तो बहुत ज्यादा रेट होता. ये देखिए बड़े बड़े कारा भी है, ये 200 रुपीज का है. ये 200 रुपीज का है. अरे बच्चों के लिए 200 అంటే నిజంగా అయితే షాక్ అవుతుంది. ఇది 200 అంటే ये बच्चों के लिए टाड़ी पे, ये भी 200 का ही है. ये भी 200 है? ये 200 है. और देखिए ये किचन का आइटम है, ये भी अच्छा आइटम है. ये 150 तक आता आपको. ओके. ये किचन है 150 तक आता है. 150 है? यस. अरे बैडमिंटन ये भी 150 का ही आता. ఓకే. రేంజ్ లో ఉండే ఇక్కడ మనకు ప్రైజెస్ అంటే ఇంత తక్కువ ప్రైజెస్ లో మనం బయట తీసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. और ये बर्तन जो स्टील के बर्तन, ये भी पूरे 100 रुपीज का ही आता. ये भी 100 रुपीस है? पूरा 100. अच्छा बड़ा से बड़ा जो अच्छे क्वालिटी का है बड़ा, ये भी 100 रुपीस అంట. ఇంటి సామాన్లు కూడా ఇస్తున్నాయి. बाथरूम के लिए यूज करने के लिए ये भी स्टूल है, ये भी 100 रुपए तक आ जाता. पूरा आइटम एकदम क्वालिटी का है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आप कितना भी हेवी भी लेडीज है तो बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता. स्ट्रांग ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ నిజంగా. ఇది सभी आइटम 100 रुपीस है. 150 250 है बस. 200 लास्ट. 200 लास्ट है. 200 लास्ट है. ఓకే. 200 లాస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఐటమ్ ప్రతి ఒక్క ఐటమ్ మనకు 100 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 200 లాస్ట్ ఇక్కడ మనకు చూడండి. చాలా పెట్టుబడి చూడండి. మనకి ఇది బయట తీసుకున్నట్లేదన్న మనకు వాటర్ 100 రూపీస్. 100 రూపీస్. ఇది బయట మనం మీషోలో వాటర్ చూసినట్టున్నది. మనకు 150 200 దాకా పడుతుంది వాటర్. ఇది 100 बाथरूम का सेट है, ये भी 100 रुपीस का है. బాత్రూమ్ పెట్టుకోవడానికి సెట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇది 100 రూపీస్ మనకు. मिरर वगैरह लिए भी तो ये 100 का ही है. ये छोटा किचन है, ये चाय कप है, ये भी 100 रुपीस का है. ओके ओके. ये मिक्सर मशीन है, कटिंग सब्जी वगैरह कटिंग को भी 100 रुपीस का ही आता. बहुत आइटम है हमारे पास. ये 26 का इसको बोलता हम पेंडिल्स का यात्रा करके मुझे तेलंगाना से आए वाले हैं. ओके ओके. और फर्स्ट टाइम है, और हो सका तो हम हर बार ही आएंगे यहाँ पर. ओके ओके भाई. इधर अच्छा रहेगा, हमारा बिजनेस भी ज्यादा बढ़ेगा. ओके सर, थैंक यू. चैनल, आपके चैनल का भी शुक्रिया, मीडिया का भी शुक्रिया आपका. आप फर्स्ट टाइम आए हमारे पास भी. ओके ओके. वेलकम. థ్యాంక్ యూ. वेलकम. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతున్నాయో ఇవన్నీ షాప్సే. ప్రజెంట్ అయితే మీకు ఇలా ఫ్రీగా కనిపించవచ్చు, కానీ సో ఆ రోజు మొహరం రోజు అయితే మీరు ఇంకా అట్లీస్ట్ తిరగడానికి కూడా అయితే స్థలం అయితే ఉండదు ఇక్కడ.
ఇవన్నీ షాప్స్ మనకి కింద షాప్స్ ఏర్పాటు చేస్తుంది ఇక్కడ. ఇదేంటంటే రెంట్ కూడా తీసుకుంటారు వీళ్ళు ఈ ప్లేస్లో. మనమైతే ఈ షాప్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇవన్నీ ప్లేస్ మొత్తం వీళ్ళంటే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడైతే వీళ్ళు చూడండి ఇదే షాప్స్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. ఇయర్లీగా ఒకసారి జరుగుతుంది కదా రొట్టెల పండుగ అనేది. చాలా అంటే చాలా ఫేమస్ ఫ్రెండ్స్. నెల్లూరుకే వన్నె తెచ్చిన ఫెస్టివల్ ఇది. సో మీరైతే చూడొచ్చు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇలా నడుస్తున్నాం మనం అంతే. సో పోయే రోజుల్లో మటుకు మీకు ఏదైతే ఇలా అయితే కనిపించదు మీకు. సో అది ఆ వీడియోస్ చూపిద్దామని మీకు బిఫోర్ ఎలా ఉంటుంది మీకు అంటే ఆఫ్టర్ ఏంటంటే మీకు చూడాలనిపిస్తే ఇంత ఫ్రీగా అయితే ఉండదు కదా. సో ఏర్పాట్లు ఎలా జరుగుతాయనే ఉద్దేశంతో నేనైతే వీడియో చేస్తున్నా. మొదటిగా అయితే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీ సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఇంత మంచి వీడియో నాకు అవకాశం ఉంటుంది. చిన్న ఒక లైక్ చేసేసి వీడియోలోకి అయితే వెళ్ళండి. చూడండి ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాట్లు అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ మనకు ఈ ప్లేస్లో. కాస్మెటిక్ షాప్స్ అన్ని వీళ్ళు ఎప్పుడు ఒక 8 నుంచి 10 డేస్ నుంచి అయితే ఇక్కడైతే వర్కింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసినారు. సో ఇంకా జరుగుతూనే ఉన్నాయి వీళ్ళు. సో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత ఘనంగా అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ ఫెస్టివల్స్ అనేది. సో నేనైతే ఫస్ట్ టైం అయితే ఫెస్టివల్స్ చేస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉండడం వల్ల అటెండ్ అవుతుందా చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ప్రతి ఒక్కరు చెప్తూ ఉంటారు అరే తిరగడానికి కదా కనీసం నిలబడడానికి కూడా స్థలం అయితే ఉండదు ఇక్కడ. సో చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది ఇక్కడ ఇది చేసే వర్క్ చూస్తుంటే. సో మేబీ మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్ళేసి చూద్దాం మన ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూడండి రంకలు రావటం. సో మీకు ఇంకా చూపిస్తాను నేను. ఇది మొత్తం మనకి ఇక్కడ రొట్టెల పండుగకు సంబంధించిన ఫెస్టివల్స్ అన్ని ఏర్పాటు ఫ్రెండ్స్. ఇది ఇవన్నీ మనకు వేస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇవన్నీ షాప్స్ అని రెడీ చేస్తూ ఉంటాం. ఒకటనే కాదు అన్ని రకాల షాప్స్ అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు. సో అదనమాట ఫెస్టివల్ సంబంధించిన ఫ్రంట్లో మనకు. చూడండి ఫ్రెండ్స్ దారి పొడుగున అంగడిలే ఉంటాయి ఇక్కడ మనకు. సో అక్కడికి వెళ్ళేసి మనము ఆ ముందుకు వెళ్ళి తర్వాత అయితే మనం రిటర్న్ అయితే వద్దాం. వేరే షాప్స్ అయ్యి అంటే అక్కడ మార్కెట్లు కట్టేసేస్తుంటారు. అంటే కొందరు చిన్నపిల్లలు లోపల పోవద్దని చెప్పి. సో అవి కూడా చూపిస్తాను మీకు నేను. మీరైతే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఇలాంటి వీడియోస్ చేయాలంటే మీ సపోర్ట్ నాకు ఎప్పటికి కావాలి. ఎప్పటిలాగా సపోర్ట్ చేస్తాను కోరుకుంటున్నా. ఇవే షాప్స్ని మనకు కొంచెం రెడీ చేస్తూ ఉంటాం. ఒక్కరైనా కదా ఫ్రెండ్స్ అన్ని మతాలు అన్ని జాతులు అందరూ వచ్చి ఇక్కడైతే ఈ ఫెస్టివల్కి ఎంజాయ్ చేస్తారు ఇక్కడ మనకు. సో చాలా అంటే చాలా బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ అనమాట మనకు నెల్లూరు వాళ్ళు గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఫెస్టివల్ సంబంధించింది. నేను ఒక నెల్లూరు వ్యక్తిని కాబట్టి నేను చాలా గర్వంగా ఉంది వీడియో షూట్ చేయడానికి కూడా. సో రోజైతే వాకింగ్కి వస్తుంటా కానీ ఆ రోజుకి ఈ రోజు దానికి చాలా అంటే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇంత ఫ్రీగా ఉండేది కాదు. చాలా ఫ్రీగా వాకింగ్ చేసుకునే వాళ్ళం. ఇప్పుడు చూడండి ఎలా మారిపోయింది ఇదంతా. ఇన్ని షాప్స్ ఏమంటాయి మనకు. చూడండి మొత్తం ఏర్పాటు ఫుల్లీ చేసేస్తాం మనకు. మనమైతే ఇంకొక ముందుకు వచ్చేసి ఇక్కడ షాప్స్ అవి ఇక్కడ మనకు మార్కెట్స్ పెట్టినారు కదా వీటేందో చూద్దాం మనము. ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మార్కెట్ పెట్టినారు కదా. అంటే అవసరం పెట్టి ఏంటంటే మనకు చాలా డేంజర్ ఉపాయంతో అయితే మార్కెట్ పెట్టినారు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా బోర్డ్స్ కూడా పెడతారు మనకు. అంటే ఎక్కడెక్కడ దిగాలి ఎవరెవరు దిగాలి దేని సంబంధించి సమర్పించుకోవాలి వాటికి సంబంధించి మొత్తం అంటే అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ చేస్తాం మనకు. సో మీకు ముందుకు లింగా నేను చూపిస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఈ స్పేస్ మొత్తం అనేది మనకు. చాలా ఎంజాయ్ చాలా ఎంజాయ్
ఈ మొత్తం మనము ఇక్కడైతే ఫ్రీగా చూస్తున్నాం. సో 26 ఒకసారి ఫుల్ వీడియో చేస్తే అప్పుడు కూడా మీకు ఆ రోజు కూడా చూడండి మీరు ప్లేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది. అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ అయితే మీకు కనపడద్ది. సో బిఫోర్ నేను ఇక్కడ రావడం కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఏర్పాట్లు ఎలా చేస్తాను అనే విషయం సంబంధించి వీడియో చేయడము. మనం అలా వెళ్ళేసేసి ఆ చుట్టుపక్కల చూసి మీకు ఫ్రంట్ సైడ్కి వస్తాం. మీకు అంటే మసీద్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి. మసీద్ దగ్గర ఎలా చేస్తున్నాడు అనేది. ఫ్రెండ్స్ ఎంతమంది వచ్చిన్నారు ఇక్కడికైతే. ఈ టైంలో ఏంటంటే మనకి నెల్లూరు టైంలో ఫుల్గా రూమ్స్ అయితే ఫుల్ అయిపోతాయి ఇక్కడ. ఎందుకంటే చాలా మంది వచ్చింటారు కదా. నేనైతే ఆ రోజు కంపల్సరీ వీడియో చేస్తా. ఎందుకంటే సార్ నెల్లూరులో ఉంటున్నా కాబట్టి. సో రెట్ల పండుగ చూసే అదృష్టం అయితే నాకైతే కలిగింది ఈసారి. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, నిజంగా ఈరోజు అనుకున్నా ఇది ఎలా జరుగుతుంది వీడియో షూట్ చేద్దామని. సో ఫైనల్గా అయితే వీడియో అయితే షూట్ చేస్తున్నా. షాప్స్ని ఇంతకుముందు చూసిన ఈ దర్గా ప్లేస్కి ప్రెజెంట్ అయితే ఇప్పుడున్న ప్లేస్కి చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ నిజంగా. దారి ఇప్పుడు అంగడిలే ఉండే ఇక్కడ. అక్కడేందో పెద్ద టెంట్ వేసిండ్రు, అదేందో చూద్దాం మనము. ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీస్ అయితే ముందే వచ్చేసి ఇక్కడికి. అంటే ఫెస్టివల్ సంబంధించి ఆ టైంకి రూమ్స్ ఉంటాయి అని చెప్పి చాలామంది ఆ సెలబ్రేషన్కి. అంటే 4 డేస్లో స్టార్ట్ అయిపోద్ది కదా ఆ ఫెస్టివల్ అనేది. సో ముందేసి వచ్చేసి ఇక్కడైతే స్టే అయితే ఉంటున్నారు ఇట్లా. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ ఫెస్టివల్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంటో ముస్లిం సోదరులకు మనకు అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఏంటో టెంట్ వేసి ఉంటుంది. మేబీ దీన్ని ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఇక్కడ అసలు ఏముంది లోపల. ఫ్రెండ్స్ పెద్ద పెద్ద టెంట్ వేసుకున్నాడా గాయస్. ఇక్కడ చూడండి, ఇంతకుముందు ఇక్కడైతే నేను రన్నింగ్ చేసేవాడిని. ఈ ప్లేస్ మొత్తం ఇక్కడ టెంట్లు అయితే పెట్టేశారు. సో లోపల ఏం జరుగుతుందో మనకైతే తెలియదు. సో దేనికోసం వేసినా కూడా నాకైతే అంత ఐడియా లేదు. అంటే మీరు ఇంతకుముందు ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటారు కదా మీరు రొట్టెల పండగకి. సో మీరు వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి టెంట్ మీరు కూడా ఉన్నప్పుడు ఏమైనా చూసిండ్రు సార్ కామెంట్ అయితే చేయండి. సో ఎందుకంటే నేనైతే ఫస్ట్ టైం వస్తున్నా. సో నాకైతే అంత ఐడియా లేదు కదా ఈ ప్లేస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఎక్కడెక్కడ ఏం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు అనేది. సో మీరు ఎప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఈ టెంట్ అనేది దేనికోసం వేసినా సార్ కామెంట్ అయితే చేయండి, నేను కూడా తెలుసుకుంటాను మీకు. సో ఇంకా అయితే మనం అయితే ముందుకు వెళ్దాం. ఇక్కడ అంటే పూర్తిగా షాప్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, పూర్తిగా షాప్స్ ఉన్నాయి. చాలా గ్రామాల నుంచి చాలా ప్రాంతాల నుంచి అయితే ఇక్కడికైతే వచ్చిండ్రు ఈ ఫెస్టివల్ చూడడం కోసం. అంటే ఇంకా 4 డేస్ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకైతే ఇంత తొందరగా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ స్టే అవుతున్నారంటే ఈ ఫెస్టివల్ యొక్క వాల్యూ మనకు తెలుస్తుంది మనకు నిజంగా చెప్పాలంటే. సో మనమైతే బయటకి తెచ్చినప్పుడు ఫ్రెండ్స్ కార్లు హోమనీలు అన్ని బండ్లన్నీ వేసుకుని వచ్చేసండి ఇక్కడ. సో ఆ రోజు చూడాలి 26 రోజు ఎలా ఉంటుంది అనేది ఫెస్టివల్ అనేది. ఏర్పాట్లే చెప్తున్నాయి ఫ్రెండ్స్ మనకు నిజంగా ఇక్కడ. చూడండి దారి పుట్టిన షాప్స్ మనకు. ఇవన్నీ షాప్స్ ఇక్కడ. हाय भाई, हिंदी और इंग्लिश और तेलुगु? हिंदी है। आप कौन सा गाँव है भाई? नेल्लूर है। नाइस टू मीट यू। मैं उदयगिरी। ओके ब्लॉक करेगा। अब कैसा कैसा चल रहे हैं? प्रभाकर कंचुपट अंటున్నా 26 కదా. థ్యాంక్ యూ గాయ్స్. ఇక్కడైతే మనకు అన్న సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసిండు ఈ వీడియో షూట్ చేయడం వల్ల. ఓకే గాయ్, థ్యాంక్ యూ బాయ్.
ఫ్రెండ్స్ అంటే మనం లాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలా. చూడండి షాప్స్ రెడీ చేసుకుంటా ఉంటారు వీళ్ళు. ఇక్కడ ఏంటంటే నెల్లూరు వాళ్ళు ఉన్నారు మనకైతే. సో ఇప్పుడు నుంచి ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలా ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్నారంట, కడప, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ ఇక్కడ నుంచి వస్తున్నారు కాబట్టి. సో వాళ్ళకైతే ఫుడ్ కూడా కావాలి కాబట్టి ఫుడ్ షాప్స్ అయితే ఫుడ్ కోర్ట్ రెడీ అయిపోయింది ఇక్కడ మనకు. రియల్లీ అమేజింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లేస్ అయితే చూడండి మనకు. షాప్స్ అన్ని లోపలికి ఎంట్రెన్స్ అవుతున్నాం మనం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడు ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేస్తా ఉంటారు. గ్యాస్ ఇక్కడ మనకు దర్గా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ. చాలా చాలా హైలైట్ గా జరుగుతున్నారు నిజంగా. ఇక్కడైతే మనకు నమాజ్ సంబంధించిన వేర్లైతే చెప్తున్నాం మనకి ఇక్కడ చూడండి. అంటే ఏ టైంలో నమాజ్ చేస్తారని చెప్పి సంబంధించి ఏదైతే నమాజ్ వేలకు సంబంధించింది ఇవన్నీ. సో ఇదైతే మనకు దర్గా చూడండి ఒకసారి. షాప్స్ రెడీ చేసుకుంటున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూపిస్తాను నేను. मेरा चैनल है भाई यूट्यूब है. ओके हाय सर, कैसा हो? हाँ बस बढ़िया है भैया. नाइस टू मीट यू सर. वेयर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से आए? हैदराबाद. सब लोग हैदराबाद है. हैदराबाद. గాయస్ ఇక్కడ మనకు దర్గా సంబంధించి అయితే ఏర్పాట్లు చేస్తాను ఇక్కడ లోపల. ఇప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్కేటప్పుడు. ఇక్కడ డ్రైవర్ కూర్చుని తక్కున్నాడు. అంత ఎంట్రీ. ఇక్కడంతా ఫుడ్ సంబంధించింది. ఇదండి ఎన్ని చూద్దాం. ఏంటి ఫ్రెండ్స్ వర్షం పడేలాగా చూస్తుంటే, వర్షం పడితే చాలా అంటే చాలా ఇబ్బంది పడతారు వీళ్ళు. వీళ్ళంతా రెడీ చేసుకున్నారు ఈసారి. మొత్తం ఫుడ్ కోర్ట్ ఇది. వర్షం పడకపోతేనే మంచిది. ఇక్కడ చాలా ఆశలతో చాలా వ్యాపారం జరుగుతుందని వచ్చుంటారు ఇక్కడికి. వర్షం పడితే చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారు వీళ్ళు. దేవుని దేవుళ్ళు వర్షం పడకపోతేనే మీద. ఇప్పుడైతే చిన్న చిన్న చినుకులు అయితే స్టార్ట్ అయినాయి ఇక్కడ. ఫైనల్గా అయితే వీడియో అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో రొట్టెల పండుగ సంబంధించి అయితే ఇంకా ఒక 4 డేస్లో అయితే ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 26 స్టార్ట్ అవుతుంది, 22 అనమాట. ఈ 4 డేస్లో స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ఏర్పాట్లు అయితే చాలా అంటే చాలా అద్భుతంగా చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ నిజంగా. చాలా షాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. చాలా రకాల ప్రాంతాల నుంచి అయితే ఇక్కడికి అయితే వచ్చినారు ఇల్లు వ్యాపారం చేసుకున్నామని చెప్పి. సో చాలా కుటుంబాలు, చాలా ఫ్యామిలీస్ కానీ చాలా చాలా ప్రాంతాల నుంచి అయితే విజిట్ చేయడం కూడా అందరికి వచ్చేస్తున్నారు. సో మనకి ఎక్కడ చూసినా కూడా ఫుల్ క్రౌడ్ అవుతుంటారు. ప్రజెంట్ ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారంటే ఫెస్టివల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇంకెంతమంది ఉంటారో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఫస్ట్ టైం అయితే ఈ ప్లేస్ అయితే విజిట్ చేస్తున్నాను. సో నాకైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను న్యూస్లో చూశాను కానీ మనకు రొట్టెల పండుగ ఇలా చేస్తారని చెప్పి. సో నేనే తీసాను నెల్లూరులో ఉండడం వల్ల ఈ ఫెస్టివల్ షూట్ చేయడానికి అయితే నాకు అవకాశం కలిగింది. సో ఎందుకంటే ఫెస్టివల్ ముందు ఎలా ఉంటే ఏర్పాట్లేని ఉద్దేశంతో నేనైతే వీడియో చేస్తున్నా. వీడియో మీకు కంపల్సరీ నచ్చింది కానీ వీడియో నుంచి అయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకంటే మీరు సపోర్ట్ చేయడం వల్ల ఇలాంటి మంచి వీడియో అయితే నాకు అవకాశం అనిపిస్తుంది. కంపల్సరీ సపోర్ట్ అయితే చేయండి. మీరు మన ఛానల్ అయితే చూస్తున్న వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ మీరు సపోర్ట్ చేయాలి. ఎప్పటికైనా మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ కోరుకుంటున్నా. ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే మన రొట్టెల పండుగ సంబంధించిన వీడియో అయితే. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.
బాయ్.